that Shiva, so that Shiva must give you mind, peaceful, auspicious mind, such that you will be a bee, such that you will be the destroyer of the kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. When you mentioned that kama deva, then kama is the beginning. From that beginning, all other things will automatically follow. That's why kamat sanjayate. Everything starts up because of the desire. Even to be sorrowful also is a desire. ಅದರಿಂದ ಈ ಡಿಸೈರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ then there is the support and help done by Lord Rudra, because he is always in a pose of meditation. What is he meditating upon? He is meditating upon Shakti. Shakti andre all sorts of energies, positive, must take seat in him and see that he is really benefited. That's why Akarva Garva Sarva Mangala. See, Akarva Garva, that is the idea. See, ಅಕರ್ವವಾಗಿರುವ ಗರ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಂಗಳವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, auspicious and shanta, the whole world looks very much positive. Suvarna Pushpa. Although supposing the mind is really in great confusion, maya, moha, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮೇಲೇನೆ ಒಂಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ಮೇವನ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಅಂತ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 32 ಸಲ prayer for Lord Rudra before you start your Abhishekam says Tanme Manas Shiva Sankalpamastu. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಶಂಕರಸ್ಯ ಶಿವಾಲಯೇ ದೇವತಾ ತತ್ರ ಮೋದಂತಿ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದೇ ಅಂದರೆ ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರ ವಾಸಿ ಗಿರಿಕನ್ಯೆಯ, he will be always having a fine time with the Girikanya. He's a Giriraja, so Girisha and Girisha. So he will be having the same, that Girikanya, the arts of the goddess. And actually Natyam is something female dancing, but Shiva has taken that Natya form for himself and given rise for a vigorous dance which you call by Tandava. See, Tandu andre the collectivity. Tandava andre something that is the collectivity of so many emotions coming down them and once being Ananda. That's why Shivananda Lahari, that Shankaracharya wrote, meaning that when Shiva was dancing, his happiness spread all over so great that it spread the entire universe, entire cosmos, and therefore it is being marked out, saying that the ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಆನಂದ ಲಹರಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾವಣಾಸುರ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ important demons who are his bhaktas, no doubt, but still they venture to attack Rudra. See, enemies ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಎನಿಮೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಟಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. Only when people come try to hurt you and harm you and all that, they only turn to be enemies. That's why sir yosman dveshti yamcha vayam dvishmah. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಜ್ಞ ವಿಘ್ನಕರಾಹ ಧ್ವಂಸಕಾಹ ಸಂತಿ, and all those people whoever come
on way for the positivity, and you should make a Shiva Prarthana, Kailasa Sikharavasa. So he had that kind of thing. And this sloka is very good. And for basically, Garva Nasha Agbeku. When once the Garva in us, the ego in us is just reduced, then everything is Mangala only. And everything will be positive, and you are happy, the people around you also will be happy. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹರಹರ್ವ ಗರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ. ಸೊ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಶಂಕರರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಂಗ್ರಿ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ 365 days per year. ಆ ತರಹ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಈಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಸದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಆಗೋದು. A+B² A² + B² ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. You keep on. That's why it is said here that rasapravaha madhuri vijrumbhamana madhuratam anta. You understand? So vijrumbhana andre increasing. So more and more it keeps on increasing. So the bee is not satisfied with one flower. When it enters in the flower garden, it wants to exhaust sucking the honey from every flower. But the taste of each flower honey is known only to the bee. But when we take the honey bee, I mean the honey from the beehive, ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧವಾಗಿದ್ದ ಹೂವುಗಳ ರಸವನ್ನು ಒಂದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬೀ? That's why when you talk about the bees also, there is a Rani bee and a Rani queen bee irutte. A queen bee koskara ella male other bees will be hovering, and ultimately they help the bee hive bee. So yavaga ondsala bee hive ಆದಮೇಲೆ ಹನಿ ಹಾಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹನಿ ಅಂದರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ the desire, get rid of the location of say staying in the cities to city, and you should be get rid of the worldly problems. Tapatrayagalu antare. What is worldly problems? That is adi bhautika, adi daivika, adi bhautika, adi ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ತಾಪತ್ರಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ತಾಪಗಳು. ತಾಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಟು ಗೋ ಟು 11th ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಆ 11th ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದ್ಸರಿ. ಓನ್ಲಿ 11 ಜಯ ಜಯತ್ವದ ಬ್ರವಿಭ್ರಮ ಭ್ರಮದ್ಭುಜಂಗಮಸ್ವರಾತ್ ದಗದ್ದಗದ್ ವಿನಿರ್ಗಮತ್ ಕರಾಲಪಾಲಹವ್ಯವಾಟ್ ದಿಮಿದ್ದಿಮಿದ್ದಿಮಿದ್ವನನ್ ಮೃದಂಗ ತುಂಗ ಮಂಗಳ ಧ್ವನಿಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವ ಶಿವ. ಸೊ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವ ಶಿವ ಜಯತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆದರೆ, ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿರೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವನೇ ರಣೇ ಶತ್ರು ಜಲಾಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾರ್ಣವೇ ಪರ್ವತ ಮಸ್ತಕೇವಾ ಸುಪ್ತಂ ಪ್ರಮತ್ತಂ ವಿಷಮಸ್ಥಿತಂ ವಾ ರಕ್ಷಂತಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಪುರಾಕೃತಾನಿ ಅಂತ ಭರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪುರಾಕೃತಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪವನ್ನು ಮರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಆದರೆ but that will be of great help. For example, we have got so many legends in our Puranas and in other scriptures, Vedic texts, where you note that the ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೋ ಮನು ಒಂದು ಮೀನುಗೆ ಫ್ಲಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ವೆನ್ ದಟ್ ಮನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ he was eclipsed, he was also in trouble because of the floods and in the boat and all that. Then that particular fish appears and try to help him to go to the shore of the ocean. ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವಾಗಲೂ, ಬಟ್ he never knew that he had done some help to that. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಾಂಡವ ಎಂಥ ತಾಂಡವ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ತಾಂಡವ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವ ಶಿವ ಜಯತು. ಸೊ ವಿಕ್ಟರಿ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಶಿವ. ವೈ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮದ್ ಭುಜಂಗಮ ಶ್ವಸ ದ್ವಿಷಾದ್ ವಿನಿರ್ಗಮತ್ ಕ್ರಮಸ್ಫುರತ್ ಕಲಾಭಲಾಭ ಹವ್ಯವಾಟ್. So he is one who has got the fire, in his lalata bhaga. Lalate rudraha tishtantu. So who has the fire? That is called Agni Netra. You see, Shiva has got 3 eyes. One is, what are the 3 eyes? One is Chandra and Surya and Agni. ಸೊ ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಶಿವ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಮದ್ಭುಜಂಗಮಾಶ್ವಾಸ ವಿನಿರ್ಗಮತ್ ಕ್ರಮಸ್ಫುರತ್ ಕರಾಲ ಭಾಲ ಹವ್ಯವಾಟ್. ಹವ್ಯವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ, ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ವೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೂಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋನು. ದರ್ಫೋರ್ ಹವ್ಯವಾಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿ, ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಗ್ನೀಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹವ್ಯವಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಹವ್ಯ. ಹವ್ಯ ಅಂದರೆ ದಿ ಆಬ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ನಿ while doing the yajna, and Agni increases the taste of all that offerings are food because of the chemical reaction with ghee. ನಾವು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಆಲ್ಸೋ ಘೀ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಘೀ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಬಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ವಿನಿರ್ಗಮತ್ ಕ್ರಮಸ್ಫುರತ್ ಕರಾಲ ಹಾಲ ಹವ್ಯವಾಟ್. ಸೊ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಗ್ನಿದೇವ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಯಾರು ಇವರೇ. ಸೊ ಕರಾಲ ಹವ್ಯವಾಟ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ his forehead, and which is increased by the breath of the snake wandering in the sky. See the hissing sound of the snake that is close by to Lord Rudra. ನಮ್ಗೇನಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂದರೆ ಈ ಮಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹ ಕನಕಭಸಿತ ಹಿಮರುಚ ಭಾಸಮಾನ ಭುಜಂಗೈ ಕಂಠೆ ಕಾಲಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ ಕಲಿತ ಶಶಿಕಲಾಃ ಚಂಡಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಃ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಃ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಾಃ ಪ್ರಣತಭಯಹರಾಃ ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿಭೇದಾಃ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಾಃ. ಆ ವೈಭವದಲ್ಲಿ
ಈ ನಾಗರಹಾವು ಕಂಠದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಅದು ತಲೆಯನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾ, ಐ ಮೀನ್ ಹುಡ್. ಆ ಹುಡ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್, ಕಿವಿ ತನಕ, ಕಿವಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಆ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವಾಯು ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಂಚಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯು, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So when Agni and Vayu are there, Agni will be highly dangerous. And Vayu Sahaya, Vayu Devaru yaru andre, that hissing air of the serpent, which is of the level of the ear of that. So e level, lata level, same. So look at the imagination of our Dasagriva. And ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರುದ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಎ ವಿಗರ್, ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ, ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಆಸ್ ಯು ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ, either on the hand or on the neck or otherwise. All of them will be again restoring their positions in spite of the rigorous movements of dance, Tandava Nritya by himself. So imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಆ ಅಗ್ನಿ ಹವ್ಯವಾಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್, and his burning is being supported because of the breath of the snake. ಸೊ ಆ ಹಾವು ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಬ್ರೆತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೈ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕಾಶ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅಗ್ನಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ ಓನ್ಲಿ, ಶಿವ ಈಸ್ ಸೂರ್ಯ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅನುವಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ತಾಮ್ರೋ ಅರುಣವುತ ಬಭ್ರಸ್ಸು ಮಂಗಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಶಬ್ದ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಶಿವಾನಂದ, ಶಿವ ಈಸ್ ಆನಂದಪರಃ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಸೌಂದರ್ಯಪರ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ we will have a beautiful time. That's why we have this. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅಂಥ ಫೈರ್, ಅಖಂಡವಾದ ಹವ್ಯವಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಧಿಮಿ 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 ಧ್ವನನ್ ಮೃದಂಗ ತುಂಗ ಮಂಗಲ ಧ್ವನಿಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಾನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯ or ಕೂಚಿಪುಡಿ or this, that, and so many dance forms are there. And we have already in our Nadaveda Adhyayana Kendra, we have seen some dance forms. Last month we have seen May, that's Patnam Siva Prasad representing the Bharatanatyam and other Natyam from the Tyagaraja Krutis. Before that we have got the Mohini Attam by that Geeta from Kerala. And again we have got Kuchipudi from Rachana from Kerala. So we have seen ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಾನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಯಾರು ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಹೋ ಅಂತ ಕೂಗಾಡೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಾನ್ಸ್. ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧಿಮಿ 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 ಧ್ವನನ್. ಇದು ಅನುಮಟೋಪಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಬ್ದಾನುಕೃತಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಂಥ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಗ್ರಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವ ವಿನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹೌ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿವರ್ಬರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ. ಈ ಧಿಮಿ 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 ಅನ್ನೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೃದಂಗ. ಅಂಡ್ ಮೃದಂಗ ತುಂಗ ಮಂಗಲ,
ಈ ಮೃದಂಗ ನಾದಗಳು ಧಿಮ್ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತಾ ಧಿಮಿ 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 ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ನಾಟ್ವಾಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ನಟ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿರುವ ಧ್ವನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಗಾನರತೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿತ ನಟಾರ್ಥ ನಟಿ ನಟ ನಾಯಕ ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯರತೆ ನಾಟ್ಯ ಗಾನರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದ. ಕಪರ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೋಪಿಂದವರೇ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕಪರ್ದ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ತಲೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ತಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜುಟ್ಟು. ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ತಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋದು. ಜುಟ್ಟಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆನಂದ, ಅಂದ. ಸಿ ಸಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಚ್ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೇರ್ ಬೇಕು ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ನೋ ಒನ್ ಗರ್ಲ್. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್. ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡತ್ತೆ ನೀವು? ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಫೆಲೋ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಲೇಡಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಸುಭಾಷಿತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾನರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೌದು ಪ್ಲೇಸ್, ಗೊತ್ತು. ಯು ವಿಲ್. ಈ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂದು ಯಾವ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಓದ್ದೆ ನಾನು ಸುಭಾಷಿತಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆಂಟ್. ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ನಿಮ್ ದೂರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಟ್ ಸುಭಾಷಿತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಿ ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಐ ನೋಟ್ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲವೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವಿತ್ತಂ ಸನರಃ ಕುಲೀನಃ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಪ. ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವಿತ್ತಂ ಸನರಃ ಕುಲೀನಃ ಸ ಪಂಡಿತಃ ಸ ಶ್ರುತವಾನ್ ಸ ಸುಯಜ್ಞಃ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ಕಾಂಚನಮಾಶ್ರಯಂತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಕಾಂಚನ. ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ನಾನು ಕಾಂಚನಮಾಶ್ರಯಂತಿ. ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಗುನೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಮ್. ಸುಭಾಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. If you No, want what to. I'm telling is it has been told long back ಅಂತ ಸರ್. ಹೌದು, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. It's been told long back and which is very much prevalent now. Yeah. ಹ್ಮ್. And moreover, that is uttered by a king, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭರ್ತೃಹರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಭಾಷಿತ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ಕಾಂಚನಮಾಶ್ರಯಂತಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಕಾಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಿಂದು ಎಂದರೆ ಕಾಂಚನೀಯ ಕಮನೀಯ ಭವತಿ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಜೇಬಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇನ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂಡ್ ಹಿತೋಪದೇಶ. ದುಡ್ಡು ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವರು ಆಷಾಢಭೂತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಹತ್ರ ಇದು ದುಡ್ಡಿನ ಕಾಸಿನ ಸಂಚಿ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆದಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಗುರುಗಳು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಅವರು ಗುರು ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಆಷಾಢಭೂತಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಶಿಷ್ಯನ ಹೆಸರು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಪ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಹೌದೌದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಷಾಢಭೂತಿ, ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರ್, ರೋಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆಂದು. ಸೊ 20 we have got ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ 23rd June. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ ಇಟ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಯಾರೋ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಕ್. ತಾವು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ಗೇವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟಾಕ್.
ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು She is a professor ಡೆಲ್ಲಿ or ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. something in Sanskrit from NMKRV ಕಾಲೇಜಿಂದ. She gave a very good lecture. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಗುಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನಾವು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 1 ವೀಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆನ್ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎನಿವೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೆತ್, ಧಿಮಿ 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 ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ದಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡ್ರಮ್. ಯು ಸಿ ಮಂಗಳ ಮೃದಂಗಂ. ಈ ಮೃದಂಗವಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾದದ್ದು. ಮೃದಂಗ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆರಿಫೈ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಮೃದಂಗ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಮೃದಂಗಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ತಬಲಾ ಸರ್. ತಬಲಾ ಇಲ್ಲ. ತಬಲಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಭಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಮೃದಂಗ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮೃದಂಗಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಶೈನಾಯಿ, ನಾದಸ್ವರ. I mean, not accompaniment. I want that instrument which will terrify you. ನಿಮಗೆ ಭಯ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಈ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ಢಕ್ಕ, ಅದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಡೋಲು. ಡಮರು ಅಲ್ಲ, ಡೋಲು. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೊಡಿ ನಗಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ಅಂತ. ನಗಾರಿನ ಸರ್? ದಿ ವಾರ್ ಡ್ರಮ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ ವಾರ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಚ್ ಎ ಹೈ ಸೌಂಡ್, ಶಂಖನಾದ, ಆಮೇಲೆ ನಗಾರಿಗಳಿಂದ ನಾದ, ಇವೆಲ್ಲ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ದ ಡ್ರಮ್ ಬೀಟ್ಸ್ ದಟ್ ನಗಾರಿ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುದ್ಧ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿ ಅಂತ. ಮೃದಂಗ ಮಂಗಳ, ಮೃದಂಗ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್, ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದಿ ನಗಾರಿ. ಸೊ ಹೊಡಿ ಕೈಯ ನಗಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಗಾರಿ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವ ಮೃದಂಗ ಮಾತ್ರ ಧಿಮ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿದಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಸೌಂಡ್. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸೌಂಡು ಬರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ? ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಂಗೀತ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಮಿ? ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದವಾದ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಬೈ ಪುರಂದರದಾಸ ಈಸ್ ಅಂದವಾದ ಧ್ವನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಂಬರ ಕೂಗಾಟ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಡಂಬರ ಕೂಗಾಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳನೋ ಅಲ್ಲಿ ತಾಳನೋ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಡಂಬರ ಕೂಗಾಟ ಅಂತ. ಇಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಂಬರ ಕೂಗಾಟ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲವ್ ದಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸು ಯು ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ he has got lot of contribution to that. ಸೊ ಕೇಳಬೇಕು ದಾಸರ ಪದ ಸರ್. ಸೊ ದಾಸರಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ರಿದಮ್, ರೈಮ್, so that you are comfortable with that kind of rhyminess, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ತರಹ ಇದ್ದಾಗಲೇ
ತಾಂಡವ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವ ಶಿವ. ಸೊ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಿವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಧಿಮಿ 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 ಅಂತ ಸ್ಪೀಡು. ಸಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಆರ್ ನೃತ್ಯ by itself has got lot of speed. There is no laziness howsoever, and they have to be modulating their speed on the stage alwa. Some dance nodi, for example, next month you are having a dance program and then a video ಮಾಡ್ತಾರೆ. I mean a dance lecture demonstration. Already we had 3 dance lecture demonstrations earlier, Tyagaraja, and we had those 2-3 dances. So next also we are going to have one more dance performance lecture demonstration. Andre artha enu? Dhvani krama pravartita. So what is dance? This is what we call ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತ. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿರಬಾರದು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ resonance and jingling pleasant sound when Mridanga is there on, and dhimi 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 anta. So ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಯ ಅಂತ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡ. ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡ. ಚಂಡಾಸುರ. ಚಂಡ ಅಂದರೆ ವಿಗರಸ್. ಚಂಡಾಸುರ and Chanda and Mundasura. They are the two great asuras who were problems for Devi, and she was able to get rid of them because of and there are great bhaktas also. Chanda Mundasura Nishudini anta our kirita Saige. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ she became a Chamunda. ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಹಿಮಾಮ್ ಅಂತ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವ ಶಿವ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದು ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವಾಗ when was this recited ಅಂತ? Is it before Ramayana, after Ramayana, or it nothing to do with Ramayana? What is it? Nothing to do. Shiva, Ramayana is only a work where Ravana's Antam comes up. Okay. And even before the Ramavataram, that Ravanasura was there. And he was a terrible fellow. Correct. And nobody was able. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಬಾಧ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸಾ ಅಂತ. ಸೊ ರಾವಣ ಎಂಥ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತು. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿ ವುಡ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ರಾವಣ ಬಾಧ ಚಿತ್ರಹಿಂಸಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂಥ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋ ರಾವಣ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So when that Ravana Badha came to melting point, he will never be allowed further to continue. Then Shiva, Brahma, all gods go to Vaikunta and ask Vishnu to do something and finish him. Because Vishnu is the only solution maker. He is the only one who has got solutions for all problems. And therefore, at that time, Brahma was not there with them. And again, Brahma was called in by Vishnu, and Brahmadevanu ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವರಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. Now it has become a problem. Is there any one vara which he missed to ask? And is there any way or placement where he can be killed? ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, he accepted Nara and Vanara, death from these two fellows. He can get death only for Nara, because he thought that he is so great that these two fellows are like bugs. He can just stick them out. So Nallu Alpeshnattu, he thought that he can make it, because Kumbhakarna is there. He trampled down so many Vanaras, and all Vanaras were flat wherever he put his step. ಸೊ ಬ್ರಾಬ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬ ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಯೆಟು ಗಲಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಲಿಪುಟಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಲಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಹೌದು ಸರ್. ಲಿಲಿಪುಟ್. He wrote on the Gulliver's Travel,
And in those days, we used to have that as a non-detailed text or English. ಹೌದೌದು, ನಮಗೂ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದು. Non-detailed text ಆಗಿ ಗಲಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ 40 ಥೀವ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ So when ಇದ್ರು. was this told, sir? ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹಂಗಾರೆ ಶಿವತಾಂಡವ? ಅದು ಯಾವಾಗ nobody can prescribe the date of the ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಹಂಗಾರೆ? ಸಪರೇಟ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, We don't know the genesis. Right. Who has collected, where he has been put, and what is the date of Sivatandava Stotram. Ivella, because Shiva is such a staunch bhakta. When he thought of praising Tandava of Shiva, is again a question mark. So ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಮೀನ್ ಛಂದಸ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದೆ. ಸೊ ಶಿವತಾಂಡವದ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸು ಇಸ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಶಿವತಾಂಡವ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೀರೀಸ್ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕೆನ್ ಬೈ that lecture was delivered by I think one Suryanarayana or so. And that particular stotra is very popular, but we don't know the date and all that. I also wrote on that. You please go through on that. So idanda ಈ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ. I mean, sorry, this Ravanasura. Therefore, Ravanasura is top bhakta. Banasura, Ravanasura. These are the Bana, Ravana, Chandicha. These are the three ranked 1, 2, 3 Rakshasas. So, anta dodda Rakshasaru idaರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, they have got lot of punyam, and Shiva was there as a doorkeeper. In fact, Lanka was being protected by the Lankini, who was the doorkeeper of Shiva, appointed by Lord Shiva. Now we shall read the 12th sloka and then ಓದ್ತೀರಾ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಓದಪ್ಪ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದ್ಸಲ. ದೃಶದ್ವಿಚಿತ್ರ ತಲ್ಪಯೋರ್ ಭುಜಂಗಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಜೋರ್ ಗರಿಷ್ಠರತ್ನಲೋಸ್ತಯೋರ್ ಸುರುದ್ಧಿ ಪಕ್ಷಯೋ ಕೃಷ್ಣಾರವಿಂದ ಚಕ್ಷುಷೋರ್ ಭಜಾಮಹಿ ಮಹೇಂದ್ರಯೋ ಸಮಂ ಪ್ರವರ್ತಯನ್ಮನಃ ಕಥಾ ಸದಾ ಶಿವಂ ಭಜೆ. Yeah. So now, when you want to worship Shiva, when you should start worshipping Shiva, that sankalpa should be given by the Lord Shiva himself. Unless Shivana manassu, namma manassu tally adrene, you are able to have that kind of congruence. ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊನೆಗೆ ದಶವಕ್ತ್ರ ಇವನು ರಾವಣಾಸುರ, he will put a question, Sir, Shiva, when I will be able to worship you, and when I will be able to visualize you, and when I can see you, and this kind of questions. Kada kale mataha. Even Shankaracharya probably copied, I don't know, because it is before Shankara Acharya, so he copied that from him, and he tried to use that particular thought in his own compositions. So I think I will stop here with this, and we'll meet on the next Sunday for Shivatandava Stotram. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್.
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ನೃತ್ಯಾವಸಾನ ಸಮಯೇ ನೃತ್ಯಾವಸಾನೆ ನೃತ್ಯಾವಸಾನೆ ನಿನಾದ ನವಪಂಚವಾರಂ ಢಕ್ಕಾಂ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ, ನೃತ್ಯಾವಸಾನೆ ನಟರಾಜರಾಜೋ ನಿನಾದ ಢಕ್ಕಾಂ ನವಪಂಚವಾರಂ ಉಧೃತ್ಯ ಕಾಮಾನ್ ತನಕಾದಿ ಸಿದ್ಧಾನ್ ಏತದ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಶಿವಸೂತ್ರಜಾಲಂ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಶುರು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ? ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೃತ್ಯಾವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ, try to make 9 plus 5 sounds, and 9 plus 5 sounds have become the source for so many shastras in the world. ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರ ನವಪಂಚವಾರಂ ಉದ್ರುತ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ, ನಾರದ, ಭರತ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಟರಾಜಸ್ವಾಮಿಯಿಂದಲೇ, ಅವ್ರ ನೃತ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರ ಇದು ಮಹೇಶ್ವರ ಅದೇ ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು subject.